नमस्कार फ्रेंड्स मु सुदाम एजुकेशन मॉडिफाई चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आम चैनल को जो मैंने नुआ टी आम चैनल को सब्सक्राइब कर आमर वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखिए। जदि स्किप कर दूसरी ताहले वीडियो को जमा बुझीपारे ना। तो आरंभ शेष पर्यटन देखुं किसी फलप्रद हे। तो फ्रेंड्स डेरी नक आम वीडियो को आरंभ करवा। परवर्ती समय आम सांग मैंने पढ़ी सुमेरीय सभ्यता विषय। आज आम पढ़ा बेबीलोनियन सभ्यता विषय से किपर रही विकसित धारा से विषय आज आलोचना करवा। तो मेसोपोटामिया सभ्यता पर विकसित होता बेबीलोनियन सभ्यता यूफ्रेटिस नदीर शेष भाग अवस्थित बेबीलोन अंचल। बेबीलोनियन सभ्यता मुख्य कर्णधार थिला आमोराइट नेता हामुराबी जड़े बेबीलोनियन सभ्यतार वरिष्ठ नेता थिले एवं प्राचीन विश्वर सर्वप्रथम आईन प्रणेता हिसाब से बेस परिचित थिले। आईनर सबु दिग को विश्लेषण करी से सृष्टि करथिले विधि संहिता। तो हामुराबींकर आईन 8 फुट बा 2.5 मीटर उच्चता विशिष्ट एक विराट प्रस्तर खंड उपरे खोदित होई लिपिबद्ध होइतिला, जहाँकि 285 दफा विभक्त होइतिला। ए जो आईन सृष्टि होला साधारण लोकों मनरे खुशी भरी जाइतिला। लोकों मनरे धारणा हेबो कि जे बेबीलोनीय श्रेष्ठ देवता सामासंक अनुग्रह सम्राट हामुराबी एही आईन प्रणयन करिसथि। फलरे एही आईन मानिबाकू समस्ते चेष्टा करिवे। केतेगुड़िए विषय 1902 मसीह लिपिबद्ध होइतिला। प्रस्तर खंडर व्यवसाय वाणिज्य विवाह छाड़पत्र कृषि धर्म शासन संपत्ति ए विषय गुड़िक विषय आलोचना रही हामुराबींकर ए जो संहितारे। तो विधि संहिता को 4 भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथम है जमीजमा संक्रांत विभाग, दंड विधि संक्रांत, वाणिज्य संक्रांतीय विभाग, विचार संक्रांतीय विभाग। तो यही विधिवत संपूर्णांग आईन जो कि समाजर सब वर्गर लोक अर्थात धनी गरीब दरिद्र अनाथ असहाय निसहाय ए सभी को सुरक्षा मिलबार पदक्षेप निया जायथिला एही विधि संहिता रे। तो मुख्य थिला परिवार जमीजमा व्यवसाय ए आईन थिला दंडनीय। जदि गोटे कारीगरटी घरटी निर्माण करुछि कालक्रमे जदि से घरटी धीरे धीरे भांगी जाए ताले से जो कारीगरटी को दंड देवाई आदेश मिलुथिला। जदि गोटे कारीगरी गोटे कार्य करुचे किसी समय भितर भांगी गला ताले ताकू मध्य से बुढ़ी भांगी दि जाउथिला। एमिति कहिया गले गोटे उदाहरण स्वरूप देउछि मु। जदि तुम कार गोटे आखिटी क्षति घटाई सारिछ ताले तुमर मध्य आखिटी को क्षति करा जीवो। जदि कार शरीर रे गोटे अंग को तुम क्षति पहुंचैछ ताले तुमर गोटे शरीर अंग को मध्य क्षति पहुंचाइबो। एही भली नियम मध्य सेही संहितारे रहिथिला। तांकरी शासन व्यवस्था किपरि थिला? बेबीलोन नगरीर ध्वंस व्यवसायरू आविष्कृत एक मूर्तिका फल खोदित होई रहिछि हामुराबींकर 55टी शासक निर्देशनामा, जहाँ साहाय्य विभिन्न शासन कारण निकट को प्रेरित करुला। नागरिकों को अधिक स्वच्छाहन यह सब विषय चिरस्मरणीय हो रही। यह सब गुड़िक आलोचना शासन व्यवस्थार कीर्तिनामा गुड़िक आलोचना हुई से गोटे निकट में प्रेरण करा जायछि। ए विषय को समस्ते मन रखिबा तांकर सामाजिक जीवन किपरि थिला। प्रथम श्रेणी लोक पुरोहित थिले, द्वितीय श्रेणी लोक व्यवसाय बा कारीगरी दुकानी माने थिले, तृतीय श्रेणी लोक थिले कीर्तदास एवं कारीगरी बंदी माने। जदि कोनोसी क्षेत्र जदि भूल करती धनिक श्रेणी लोक ताहले सेमानको अधिक टंका दे जहाँकि निज परिवार किसी क्षति न घटे से दंडर मुक्ति पाउथिले धनिक श्रेणी माने। एवं यह मध्य आलोच्य थिला कि जे नारी मानकर
ଶ୍ରେଣୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାର ଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧାରାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଥିଲା, ଯଦି ନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। 1994 ମସିହା ଜଣେ ଫରାସୀ ଖନନକାରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ କାନ୍ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଫଳକ ଲିଖନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କରିବ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜଦୀପ୍ତି ହେବ। ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଧର୍ମ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଛାତ୍ରମାନେ। ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ତ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତା ନଗର ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଜିଗୁରାଟ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 650 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୃହ ଏବଂ ଡିଜାଇନର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ତିଆରି ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ ଯାହାକି ଆଖିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରିଗରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶ ରୂପଚିତ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁନା ରୂପାର ଏବଂ କାରିଗରୀର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ସେ ଗଣିତ ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଟିକେ ଲୋ ଧରଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଣିତ ତାଙ୍କେ କେମିତି କରୁଥିଲେ, 1 ଠାରୁ 9 ବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ିଏ 9ଟା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ରହିବ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବାର ଶିଖିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ 101ର ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ କବିତା ଲେଖି ବିଭିନ୍ନ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଯାହାକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ବିଦ୍ୟାବିଧି ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସବୁକିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କିପରି ପତନ ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଯାହାଫଳରେ ବେବଲୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଶାସକ ଆସି ବେବଲୀୟକୁ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଘଟାଇ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ରୂପ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଅତି ସହଜରେ ପାଠ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।